Hello. Voice is audible. Yes, sir. Okay. Now today we will study the very important point, that is how to go for the conversion of delta to star transformations. Okay. So, but before starting of this, we will take the somewhat introductory part related to the delta to star transformation. Okay. Now just see here. What is a delta transformation, or what is a delta circuit, and what is the star circuit, that I want to give the brief introduction about this. Okay, now see here, just I'm drawing the figure, here. Okay, now see here, first of all I'm drawing the delta circuit figure. When look at this, consider this as the resistance. Okay, when resistances are connected in such a fashion, then you can say that these resistances are connected in delta. What you can say, that these resistances are connected in delta. Okay, now see here, what is the peculiarity here? Here, this is the terminal 1, this is the terminal 2nd, and this is the terminal 3rd. Okay, now in the delta resistance, or in the delta circuit, the resistance between the point 1 and 2 is given by, or the resistance between the point 1 and 2 is given by R12. काय म्हणणार आहे? Resistance between the point 1 and 2 is given by R12. Then resistance between the point 2 and 3. See, this is the point 3 and this is the point 2nd. The resistance between the point 2 and 3 is given by, what is that? R23. Okay, everybody got this one? What I am writing? Resistance between the point 2 to 3 is R23, and the resistance between the point 3 to 1 is given by R31. कळले का सगळ्यांना? Everybody got this one? Huh? Hello, my voice is audible? Yes, sir. Okay, Yes, sir. why this is important? See, why this is important, I am telling you, because if you understand the meaning of each and every symbol, then and then only it is possible. Or if you understand the meaning of each and every, what I can say, this resistance and all these things, then it is possible for what I can say, to go for the proof. Otherwise it will makes you difficult, because whenever see delta star at that time, this point, whenever we are going to see the resistance between the point 1 and 2 is called as R12. Its value is R12. The resistance between point 2 and point 3 is given by R23, and the resistance between the point 3 to 1 is given by R31. Okay, Sir, so I was this, hello, what happens? आवाज ब्रेक होतो सर. I am in full, I can say, range. Now, ब्रेक now, होते आवाज से. सर now, आवाज ब्रेक होते. now, whether you are getting the voice now? Hello, hello. ब्रेक होते सर. ब्रेक होतो. I'm in full, what I can say, range now. Just a minute, because now whether it is audible, to you? Yes, sir. Huh? Yes, Just sir. now what happens, before some time I had called, that's why I think range has been gone. Now see here, this is the what we can call this, we can call it is nothing but the delta resistance. Now
See, same we are going for the star resistance. Okay, but see how its arrangement is like this. If resistances are connected in such fashion, this is the terminal 1, this is the terminal 2, and this is the terminal 3. Okay, so this is the R1, this is the R2, and this is the R3. Okay, now when resistances are connected in such fashion, then we can call that resistances are connected in star. Okay, what we can call that resistances are connected in star. Now what difference you are observing here? What difference you are observing here? See, this is the common point which is present into the star circuit, but whether this is present into the delta circuit, whether any common point is present into the delta circuit, no. So what happens here in the star circuit or in the star connected fashion resistances, all resistances are connected to this common point, and from this common point to 1, from this common point to 2, and from this common point to 3, these three terminal all resistances are connected. Okay, now the resistance which is connected to the terminal 1 to the first common point is R1, terminal 2 to second common point R2, terminal 3 to the second common point, that is R3. Okay, everybody got this one? आणि तसं डेल्टा फॅशन मध्ये काय, द रेजिस्टन्स बिटवीन द टर्मिनल 1 and 2, that is R12, the resistance between the terminal 2 and 3, that is R23, and the resistance between the terminal 3 to 1, that is R31. Everybody got this one? सगळ्यांना कळलंय का? प्रत्येक सिम्बॉलचं मीनिंग कळलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Okay, now what we have to do, we have to go for conversion of this delta to the star and this star to the delta fashion. Everybody got this one? Everybody got this one? Yes, sir. We have to convert this delta to the star, and next we have to convert star to this delta. So what we will do now here, first of all we will go for the delta star transformations. Okay, now see, whenever we are going or whenever we are covering the delta star transformations, that time one care we need to take. What care we need to take, or what is the assumption for whenever we are going to study the delta star circuit or star delta conversion, is that now see here, ह्या दोन्ही अरेंजमेंट आपण इक्विव्हॅलंट आहेत अशा कधी म्हणू शकतो? कधी म्हणू शकतो बघा, द रेजिस्टन्स बिटवीन एनी टू टर्मिनल, द रेजिस्टन्स बिटवीन एनी टू टर्मिनल of any network, okay, of any network is equal to the resistance between the corresponding terminal of other network. म्हणजे काय, आता जर सपोज बघा मी पहिल्यांदा पॉइंट 1 टर्मिनल कन्सिडर केला आणि सेकंड टर्मिनल कन्सिडर केलं. ओके, जर मला ह्या दोन्ही अरेंजमेंट इक्विव्हॅलंट ठरवायचे असतील तर डेल्टा मधला 1 आणि 2 जो काही टर्मिनल आहे त्याचा जो इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आहे तो कुणाच्या बरोबर असेल, स्टार 1 and 2 मधला जो रेजिस्टन्स आहे त्याच्या रेजिस्टन्स बरोबर असेल. म्हणजे जर डेल्टा सर्किट मध्ये मी 1 and 2 चा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढला 1 आणि 2 टर्मिनलचा, तो कुणासोबत इक्वल असेल, स्टार टर्मिनलच्या 1 and 2 टर्मिनलच्या इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स सोबत असेल. सगळ्यांना हे अजम्पशन कळलेलं आहे का, और कंडिशन काय कळलेली आहे का? रेजिस्टन्स बिटवीन दी एनी टू टर्मिनल ऑफ एनी नेटवर्क इज इक्वल टू दी रेजिस्टन्स बिटवीन करस्पॉन्डिंग टर्मिनल्स ऑफ अदर नेटवर्क.
म्हणजे जर इथं तुम्ही जर 1 पॉइंट आणि 2 पॉइंट कन्सिडर करणार असाल तर अदर नेटवर्कला पण तुम्ही कुठला पॉइंट कन्सिडर करायचा, 1 पॉइंट कन्सिडर करायचा आणि 2 पॉइंट कन्सिडर करायचा आहे. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट दिस वन? Yes. हे अजम्पशन महत्वाचं आहे कारण ह्याच्यावरच पूर्णतः आपलं प्रूफ डिपेंड आहे. अवर प्रूफ इज डिपेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलर सिच्युएशन. ओके. आता बघा, जर सपोज हा R3 रेजिस्टन्स इथं प्रेझेंट नाहीये. ओके, इफ दिस R3 रेजिस्टन्स इज नॉट प्रेझेंट हियर, देन if I will consider only this 1 point and 2 point, then how these two resistances are connected, R1 and R2? Series. Okay, they are connected in series. So see, I am writing this equation here in the text box. Just see what equation I am writing. First of all, R1 plus R2 बरोबर आहे. कसे कनेक्टेड आहेत? सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे. हे कुणासोबत इक्विव्हॅलंट असणार आहे? हा मगाशी काय सांगितलं, त्याच करस्पॉन्डिंग टर्मिनल. आता मला सांगा, हे जर मला डेल्टा मध्ये बघा इकडं सगळ्यांनी, मला जर डेल्टा मध्ये 1 आणि 2 टर्मिनलचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढायचा आहे तर मी कसा काढू शकतो? हे R31 आणि हे R23 कसे कनेक्टेड आहेत? सिरीज. आणि ह्या दोघांचं सिरीज कॉम्बिनेशन R12 बरोबर कसं कनेक्टेड आहे? पॅरलल. बरोबर आहे. आता बघा, हे दोघं कसे आहेत? सिरीज. म्हणजे मी काय इक्वेशन लिहितोय? R23 प्लस R31. बरोबर आहे का? हे कळलेलं आहे का सगळ्यांना? ओके. हा रेजिस्टन्स कुणासोबत पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे? R12 बरोबर काय कनेक्टेड आहे? पॅरलल. म्हणजे ह्याला जर मी R1 कन्सिडर केलं आणि ह्याला जर मी पूर्ण रेजिस्टन्सला R2 कन्सिडर केलं तर आपला फॉर्म्युला काय? R1 इंटू R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2. बरोबर आहे. तर बघा आता राईट हँड साइड काय येते बघा इक्वेशनची. व्हॉट विल बी द राईट हँड साइड ऑफ दिस इक्वेशन? सी जस्ट. सॉरी. ओके, राईट हँड साइड बघा, मी इक्वेशनची राईट हँड साइड लिहितो इथं. हाऊ आय एम रायटिंग दिस वन? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, बघा सगळ्यांना कळतंय का? R12 into another bracket R23 plus R31. Okay, everybody got it? Divided by what I am writing? 1, 2 plus R12 plus R23 plus R3. R23 plus R31. Everybody got this? How I written this step? कळलेलं आहे का सगळ्यांना? ही स्टेप कळणं महत्वाचं आहे कारण ह्या स्टेपवर तर आपलं पुढचं पूर्ण इक्वेशन अवलंबून आहे. बरोबर आहे का? सगळ्यांना कळलंय का? बघा, हे दोन रेजिस्टन्स, जस्ट सी हिअर, हे दोन R12 रेजिस्टन्स बघा इकडे सगळ्यांनी. ह्या डेल्टा मधला जो काय तुम्ही रेजिस्टन्स आहे कुठला, विच ऑफ दिस रेजिस्टन्स बिटवीन पॉइंट 1 अँड बिटवीन पॉइंट 2 मला इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढायचा आहे. बरोबर आहे. R31 आणि R23 हे कसे कनेक्टेड आहेत एकमेकाला? सिरीज. बरोबर आहे. ह्या दोघांचं सिरीज कॉम्बिनेशनचं जर इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढला तर किती येते? R23 इंटू R23 प्लस R31. बरोबर आहे का? ओके. प्लस आता हा जो इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आहे हा R12 सोबत कसा कनेक्टेड आहे? पॅरलल. म्हणजे ज्या वेळेस दोन रेजिस्टन्स हे पॅरलल मध्ये कनेक्टेड असतील, म्हणजे बघा इथं तुम्हाला खाली काढून दाखवतो ते कसं होणार आहे सर्किट. हा पॉइंट 1 आहे, हा पॉइंट 2 आहे. बरोबर आहे. मी लाईक दिस वन आय हॅव टेकन, दिस इज R12. बरोबर आहे का? दिस इज R12. आता ह्याला कुठला पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे? दिस रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड इन पॅरलल. म्हणजे तो किती आहे? त्याची व्हॅल्यू किती आहे? R23 प्लस R31. बरोबर आहे का? R23 प्लस R31. आता हे दोन रेजिस्टन्स एकमेकाला कसे कनेक्टेड आहेत? हाऊ दे आर कनेक्टेड? पॅरलल.
म्हणजे पॅरलल रेजिस्टन्स मध्ये आपण काय करतो, जर दोन रेजिस्टन्स हे पॅरलल मध्ये कनेक्ट असतील तर व्हॉट इज अवर फॉर्म्युला? इकडच्या साईडला लिहितो बघा, R1 इंटू R2 डिवायडेड बाय R1 plus R1 प्लस R2, सॉरी R1 प्लस R2. आता ह्याला R1 कन्सिडर करा आणि ह्या रेजिस्टन्सला R2 कन्सिडर करा. म्हणजे काय येणार आहे, R1 म्हणजे काय येणार आहे, R12 इंटू R2 ची व्हॅल्यू काय, R23 प्लस R31. ओके, डिवायडेड बाय मला काय असते, दोघांची ऍडिशन केल्यावर काय येणार आहे, R12 प्लस R23 प्लस R31. आलंय का बॉटम मध्ये इक्वेशन? Everybody Yes, sir. got it? Yes, sir. So I can give it as the equation number 1. हे कुठल्या दोन टर्मिनल साठी आपण फाइंड आउट केलं? बिटवीन विच टर्मिनल वी हॅव फाउंड आउट? फॉर 1 and 2. बरोबर आहे? ओके, आता मला सेम इक्वेशन कुणासाठी फाइंड आउट करायचं आहे? मला सेम इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे टर्मिनल सेकंड थर्ड ऑफ स्टार इज इक्वल टू टर्मिनल सेकंड थर्ड ऑफ डेल्टा. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. नाव सी हिअर. आता आपण बघूया R23. आता R23 चे इक्वेशन काय असणार आहे? जर R1 रेजिस्टन्स नसेल तर स्टार मध्ये R2 आणि R3 कसे कनेक्टेड आहेत? हाऊ दे आर कनेक्टेड? सिरीज. ओके, आता मी इक्वेशन लिहितो बघा, सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या. R2 प्लस R3 बरोबर आहे, इज इक्वल टू. आता मला R2 आणि R3 इकडचं कन्सिडर करा, कुठले डेल्टा सर्किट मधले, त्याच्यामध्ये कुठले दोन रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहेत? R31 आणि R12. करेक्ट, R31 and R12. R12 बरोबर आहे. आणि हे दोन रेजिस्टन्स पॅरलल कुणासोबत कनेक्टेड आहेत? R23. R23. म्हणजे माझं इक्वेशन काय येणार आहे बघा, मी कसं लिहितोय, R23 इंटू R31 plus R12. R31 लिहा किंवा तुम्हाला जसं पाहिजे तसं लिहा. R31 प्लस R12 into R23. डिवायडेड बाय R23 मी पहिल्यांदाच लिहिलेलं आहे ऑलरेडी, बघा हा, yes. सगळ्यांनी पहिल्यांदाच लिहिलेलं आहे. डिवायडेड Divided. बाय ऍडिशन ऑफ ऑल म्हणजे काय येणार आहे, R2 R12 plus प्लस R23. R23 1 plus R12. R31. कळलेलं आहे का सगळ्यांना हे इक्वेशन नंबर 2? कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes. एव्हरीबडी गॉट? सर मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय झालं? व्हॉट यू आर नॉट गेटिंग, टेल हिअर ओनली. R इक्विव्हॅलंट R31 into R12 असेल. R31 इंटू बघा इकडे सगळ्यांनी, मला इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स कशामधला फाइंड आउट करायचा आहे? पॉइंट टर्मिनल 2 अँड टर्मिनल 3 फॉर डेल्टा. बरोबर आहे सगळ्यांना? हे तर मान्य आहे का? बरोबर आहे. आता ज्या वेळेस मला 1 आणि 2 आणि 3 मधला इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे, त्यावेळेस बघा हे 2 आणि 3 तर काय पाहिजे, सर्किट मध्ये पाहिजे. मग त्यावेळेस हे R31 आणि हा R12 कसे कनेक्टेड आहेत? हे दोघं कसे कनेक्टेड आहेत? हाऊ दे आर कनेक्टेड? बघा इकडं, हे दोन रेजिस्टन्स Series. त्याच्यामध्ये कनेक्टेड आहेत, सिरीज. बरोबर आहे. मग त्यांचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काय आला? R31 प्लस R12. बरोबर आहे. ह्यालाच मी काय म्हणलं, त्या रेजिस्टन्सलाच मी काय म्हणलं, R1. आणि तो जो रेजिस्टन्स आहे तो R23 बरोबर कसा कनेक्टेड आहे? कसा कनेक्टेड आहे? Parallel. पॅरलल. मग मी काय केलं, त्याला R2 कन्सिडर केलं, किंवा R1 त्याला म्हणा किंवा R2 कशाला म्हणा, कारण मल्टिप्लिकेशन हे काय, इट इज कम्युलेटिव्ह. तुम्ही 4 into 5 केलं काय किंवा 5 into 4 केलं काय, आन्सर तुमचं काय येणार आहे? सेमच येणार आहे. त्यामुळे मी काय केलं बघा, ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन याच्या विरुद्ध डिवायडेड बाय ह्या सगळ्याची ऍडिशन. म्हणजे आता ते सर्किट तुम्हाला कसं येतं मी इथे दाखवतो बघा, हाऊ दिस सर्किट विल अपियर. म्हणजे ते सर्किट कसं दिसतंय हे दाखवतो मी तुम्हाला. बघा हे काय, R23. ओके, हा R23 ऍज इट इज हिअर. बरोबर आहे का R23 इथं? ओके, ह्या पॉइंटला
ह्या पॉइंटला, दिस इज सेकंड पॉइंट अँड दिस इज थर्ड पॉइंट. ओके, हे दोन रेजिस्टन्स कुठले, R31 अँड R12 हे एकमेकाला कसे कनेक्टेड आहेत, सिरीज. म्हणजे ते कसं येणार आहे, दॅट लाईक दिस वन. ह्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय असणार आहे, R31 प्लस R12. आले का लक्षात सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. गॉट दिस वन? Yes. ओके. नाव हे दोघं काय, ह्याला कुठला रेजिस्टन्स कन्सिडर करा, R1 कन्सिडर करा, ह्याला R1 कन्सिडर करा, जसं तुम्हाला वाटतंय तसं. जर सपोज तुम्ही ह्याला R1 कन्सिडर केलं तर काय असणार आहे तुमचा, ह्या दोघांचा फॉर्म्युला काय येणार आहे, R1 इंटू R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2. म्हणजे काय येणार आहे, R23 इंटू ब्रॅकेट R31 प्लस R12 डिवायडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31. हे इक्वेशन कळलंय का सगळ्यांना? कळेल आहे का इक्वेशन? Yes. एव्हरीबडी गॉट दिस? कॅन वी मूव्ह फर्दर नाउ? Yes. Okay, I will give it as the equation number second. Okay, आता नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं आहे, आता कुठला टर्मिनल यूज करायचा आहे, पहिल्यांदा कुठलं यूज केलं, 1 2. नेक्स्ट वी हॅव यूज 2 3. नाउ विच वी हॅव टू यूज 3 1. आता जर R2 नसेल तर 3 आणि 1 कसं कनेक्टेड आहे दोघं, हाऊ दे आर कनेक्टेड, सिरीज. म्हणजे काय, R3 प्लस R1. R1. बघा इकडं, इकडच्या साईडला मी इक्वेशन लिहितो आता. काय येणार आहे बघा, R3 प्लस R1 इज इक्वल टू, आता 3 आणि 1 टर्मिनल आहे, तर कुठले दोन रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये येतील, विच टू रेजिस्टन्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, करेक्ट, R12 आणि R23 हे कशात येतील, सिरीज मध्ये. ते कुणासोबत पॅरलल मध्ये कनेक्ट असतील, R31. R31. म्हणजे आता बघा इक्वेशन कसं लिहितो मी, R31 इंटू ब्रॅकेट R12 प्लस R23. डिवायडेड बाय काय येणार आहे, ऍडिशन ऑफ ऑल. म्हणजेच काय, R12 plus R23 plus R31. कळलेलं आहे सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? कळलेलं आहे का हे इक्वेशन? Yes. Yes, Now sir. I will give this as the equation number 3. याला काय म्हणतोय मी, this is the equation number 3. ओके, हे कळलेलं आहे का सगळ्यांना? इक्वेशन नंबर 1 2 अँड इक्वेशन नंबर 3. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. Now just look at here. Now we have to do some mathematical calculations. I will erase above things. Now it will not require for us to solving now. Just see here. Just a minute. I have also erased that equation. This is my equation number 1, equation number 2 and equation number 3. बरोबर आहे? ओके. नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज, म्हणजे आपल्याला प्रूफ कडे जायचं आता. बघा नेक्स्ट स्टेप काय आहे आपली, आय विल टेल यू. बघा, सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन EQ लिहितो त्याच्यासाठी मी, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. बघा, 2 मधून आपल्याला एक काय करायचंय, सबस्ट्रॅक्ट करायचंय. इक्वेशन नंबर 2 मधून इक्वेशन नंबर 1 सबस्ट्रॅक्ट करायचंय. बरोबर आहे? 2 हा 1 मधून, म्हणजे आता मला लेफ्ट हँड साइड कोण सांगते काय येणार आहे, लेफ्ट हँड साइड, हा लेफ्ट हँड R1 plus R2 R1 प्लस R2. ओके, त्याच्यानंतर मायनस minus R2. R2 प्लस R3. इथे लिहून दाखवतो, त्याशिवाय तुम्हाला नाही कळणार. बघा इकडं लेफ्ट हँड साइड काय इथे बघा, R1
प्लस R2 कळलेलं आहे सगळ्यांना. हा मायनस R2 प्लस R3 बरोबर आहे का? हे कळलेलं आहे का सगळ्यांना आता? कळलेलं आहे का हे? ओके. हे जर मायनस आतमध्ये मर्ज झालं तर काय येणार आहे ते? R1 प्लस मायनस R2 मायनस मायनस R2 R2 मायनस R3. R3 बरोबर आहे का? हे कळलेलं आहे का सगळ्यांना? ओके. मी इथे लिहितोय पाहते. जस्ट आय एम रायटिंग हिअर. काय लिहितोय बघा? R1 प्लस R2 मायनस बघा इकडं मायनस R2 मायनस R3 बरोबर आहे. इज इक्वल टू, आता सगळ्यांनी राईट हँड साइड विचारात घ्या. कन्सिडर राईट हँड साइड. ओके. आता हे डिनॉमिनेटर सगळ्याचा काय आहे? सेमच आहे बरोबर आहे का? सगळीकडे काय आहे? डिनॉमिनेटर सेम आहे. दिसते का सगळ्यांना? एव्हरीबडी इज वॉचिंग दिस. डिनॉमिनेटर इज सेम. येस ओके. आता बघा राईट हँड साइड मी इकडच्या साइडला लिहितो. काय ते बघा राईट हँड साइड. आता जस्ट अ मिनिट. I will erase this one so that I will show you what is right hand side. बघा आता काय आहे? मी पहिल्यांदा काय करतो? आतमध्ये मल्टिप्लाय करून घेतो. म्हणजे काय येणार आहे? R12 इंटू R23 बरोबर आहे का? प्लस R12 इंटू R31 बरोबर आहे का? हे कळलंय का सगळ्यांना? ओके. हे कळलंय का सगळ्यांना? इक्वेशन 2 मधून इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 मधून सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे. ओके. 1 मधून मायनस काय येणार आहे? कोण सांगते पुढं? R23 into R31 इंटू R31 प्लस काय येणार आहे? R23 into R12 इंटू R12 बरोबर आहे. डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर काय आहे? सेमच आहे. जर डिनॉमिनेटर सेम असेल तर काय येणार आहे? सगळ्याचा डिनॉमिनेटर कॉमनच येणार आहे. काय येणार आहे? R12 प्लस R23 प्लस R31 बरोबर आहे. आले लक्षात सगळ्यांना? आता हे मायनस साइन मी आत मर्ज करतो. बघा काय ते इकडे लिहितो. काय ते R12 इंटू R23 बरोबर आहे प्लस काय येणार आहे? R12 इंटू R31 ओके. मायनस काय येणार आहे सांगा आता? R23 इंटू R31 बरोबर आहे का? मायनस R23 इंटू R12 कळलंय का सगळ्यांना? ही स्टेप कशी आली? एव्हरीबडी गॉट दिस स्टेप? yes आता कॅन्सल काय होतंय बघा. ह्यातले कॅन्सल काय होतंय? R23 into R1 चेक करा. दिस आता हे बघा R12 इंटू R23 आणि हे मायनस R12 इंटू R23 हे काय होणार आहे? इट विल बिकम कॅन्सल. Yes. हे कॅन्सल होणार आहे बरोबर आहे. कळलंय का सगळ्यांना? ओके. म्हणजे तुमचं राहणार आहे काय फक्त इक्वेशन R12 इंटू R31 मायनस R23 इंटू R31 डिवायडेड बाय काय राहणार आहे? डिवायडेड बाय मध्ये R12 प्लस R23 प्लस R31 हे स्टेप कळलेले आहे सगळ्यांना? इथपर्यंत कळलेलं आहे का सगळ्यांना? येस सर. ओके. सो आय एम रायटिंग इक्वेशन नंबर 4 हिअर. बघा फायनल आपली इक्वेशन नंबर 4 काय आहे? व्हॉट विल बी दी अवर फायनल इक्वेशन नंबर 4? जस्ट आय एम रायटिंग हिअर. तर हे जस्ट फायनल इक्वेशन नंबर 4 लिहितो डायरेक्ट आता.
हे आधीच इरेज करतो. ओके, लेफ्ट हँड साइडला काय येणार आहे, R2 विल गेट कॅन्सल, म्हणजे राहणार आहे काय फक्त R1 minus R3. मायनस R3 इज इक्वल टू, बघा कसं लिहितो मी, R12 इंटू R31 मायनस R23 इंटू R31 डिवायडेड बाय काय येणार आहे, R12 प्लस R23 प्लस R31. गॉट इट? एव्हरीबडी गॉट इट? कळलेलं आहे का हे सगळ्यांना? आलेलं कळलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस वन व्हॉट वी आर गेटिंग हिअर? हॅलो, कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. So see, this is my equation number 4. This is my equation number 4. Okay, हे काय माझं इक्वेशन नंबर 4. आता पुढची स्टेप बघा, मी इकडचं इरेज करतो, जे की आपल्याला परत आता कॅल्क्युलेशन करायला ही उपयोगाला येईल. आता माझी नेक्स्ट स्टेप काय आहे, ऍड ऍडिशन करायचं आता आपल्याला. कशाचं? ऍड इक्वेशन 3 अँड इक्वेशन 4. 3 आणि 4 इक्वेशनची काय करायची आपल्याला, ऍडिशन करायची. बरोबर आहे, सगळे लक्ष द्या. आता इक्वेशन 3 कुठं आहे, हिअर. बरोबर आहे, इक्वेशन 4 कुठं आहे, हिअर. आता त्याची लेफ्ट हँड साइड जर मी ऍडिशन केली तर काय येणार आहे, लेफ्ट हँड साइडच्या ऍडिशनची 3 आणि 4 काय येणार आहे, वरच्या साइडला लिहितो पहा, 2R1. करेक्ट, R3 प्लस R1 प्लस R1 मायनस R3. लेफ्ट हँड साइड सगळ्यांनी बघा, लेफ्ट हँड साइड इक्वेशनची. आता यात कॅन्सल काय काय होणार आहे, व्हॉट विल गेट कॅन्सल, R3 विल गेट कॅन्सल, म्हणजे आपली लेफ्ट हँड साइड काय येणार आहे, 2R1. बरोबर आहे, लेफ्ट हँड साइड कळली सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस लेफ्ट हँड साइड? एव्हरीबडी गॉट दिस लेफ्ट हँड साइड? नाउ 2R1 लक्षात राहू द्या. आता बघा, इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन 4 ची ऍडिशन करायची आहे. कशाची? आता राईट हँड साइडची. दोघांचे डिनॉमिनेटर काय आहेत, सेमच आहेत, त्यामुळे ते काय येणार आहे, सेमच. फक्त आता न्यूमरेटर बघा कसं होतंय. मी बघा 3 आणि 4 कसं लिहितोय, पहिल्यांदा आत मी मल्टिप्लाय करून घेतोय. काय ते बघा, R31 इंटू R12. कशाला मल्टिप्लाय केलं, इक्वेशन नंबर 3 ला, कारण ह्यांची आपल्याला काय करायचे, ऍडिशन. प्लस R31 इंटू R23. बरोबर आहे, प्लस कशा बरोबर करायचे, इक्वेशन नंबर 4. आता इक्वेशन नंबर 4 कुठे आहे, हिअर, म्हणजे काय येणार आहे, R12 इंटू R31. बरोबर आहे, Yes, sir. मायनस R23 इंटू R31 One. डिवायडेड बाय आपला न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर काय सेमच आहे सगळीकडे, म्हणजे काय येणार आहे, R12 प्लस R23 प्लस R31. आता ह्यातलं कॅन्सल काय काय होतंय, कोण सांगते मला, व्हॉट विल गेट कॅन्सल हिअर, R23. R31. करेक्ट, दिस टर्म विल गेट कॅन्सल. कुठली, R31 R23 आणि मायनस R23 R31. हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या बरं का. 4 इंटू 5 लिहिलं काय किंवा 5 इंटू 4 लिहिलं काय, दॅट इज सेम. ओके, सो दिस 2 टर्म विल गेट कॅन्सल. आता राहिलेली टर्म बघा कुठली आहे, R12 R31, आणि ह्याला जर इकडे रिव्हर्स केलं तर काय, R12 R31. बरोबर आहे, म्हणजे मी काय लिहू शकतो, काय लिहू शकतो, Twice 2 R1. times 2 टाइम्स R1, R2. R31 R12 R31 डिवायडेड बाय R12
into R23 into R31. बरोबर आहे. ओके, माझी लेफ्ट हँड साइड काय होईल इक्वेशनची? व्हॉट विल बी दी माय लेफ्ट हँड साइड? 2R1. Twice R1. बरोबर आहे. नाव this 2 and this 2 will get cancel. बरोबर आहे का? म्हणजे माझं फायनल R1 चं इक्वेशन काय ते बघा सगळ्यांनी. माय फायनल R1 इक्वेशन इज R12 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31. This is my final equation for finding out equivalent star resistance R1 from delta circuit. Okay, आता हे कसं आहे मी तुम्हाला दाखवतो. एव्हरीबडी जस्ट कॉन्सन्ट्रेट हिअर नाव. बघा, जस्ट सी हिअर. हा रेजिस्टन्स आपला कुठला होता? दिस इज अवर डेल्टा रेजिस्टन्स. ओके, दिस इज 1 2 and 3. This is R12 R23 and R31. We have converted into star now. This is star resistance. This is terminal 1, this is 2 and this is 3. R1 R2 and this is R3. बरोबर आहे. ओके, म्हणजे ज्या वेळेस मी इक्विव्हॅलंट डेल्टा मधला रेजिस्टन्स हा मी स्टार मध्ये कन्वर्ट करतो, कुठला? R1, तर त्याची व्हॅल्यू किती आहे ते बघा, R12 इंटू R31. आता हा जर पॉइंट 1 असेल, हा जर टर्मिनल 1 असेल आणि माझा जर इक्विव्हॅलंट R1 रेजिस्टन्स काढायचा असेल तर बघा, R12 कुठल्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे? R12 चं एक पॉइंट कुठल्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे? फर्स्ट टर्मिनलला. R31 चं एक पॉइंट कुठल्या टर्मिनलला कनेक्टेड आहे? फर्स्ट टर्मिनलला. म्हणजे जर तुम्ही इक्विव्हॅलंट डेल्टा टू स्टार रेजिस्टन्स कन्वर्ट केला R1, तर जे दोन रेजिस्टन्स टर्मिनल 1 ला कनेक्टेड आहेत त्यांचा काय? मल्टिप्लिकेशन. त्यांचं काय? मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय ऍडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टन्सेस. कळलं का सगळ्यांना? कळलंय का सगळ्यांना? जर मला R1 रेजिस्टन्स काढायचा असेल तर मी काय कन्सिडर करणार? डेल्टा मधला जो 1 टर्मिनल आहे त्याला जे दोन रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहेत त्यांची मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय ऍडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टन्सेस. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस? Yes, sir. नाऊ आता आपल्याला सेम कशासाठी इक्वेशन लिहायचंय बघा, R2 साठी इक्वेशन लिहायचंय. सेम इक्वेशन वी हॅव टू राईट फॉर R2. आता मी काय करणार आहे? आता मी काय करणार आहे? R2 आता दुसऱ्या टर्मिनलला बघा, दुसऱ्या टर्मिनलला डेल्टाच्या दुसऱ्या टर्मिनलला कुठले दोन रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहेत? R12 R12 आणि R23. म्हणजे काय होणार आहे? त्याचं काय होणार आहे? ऍडिशन. Multiplication. sorry I'm really sorry, multiplication. R12 into R23 divided by addition of all, that is All R12 plus R23 plus काय R31. आले का लक्षात सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस? आता मला इक्वेशन लिहायचंय R3 साठी. इक्वेशन लिहायचंय R3. बघा आता 3 मधला जो बघा, 3 मध्ये कुठला डेल्टा टर्मिनलला
3 या डेल्टा टर्मिनलला कुठले दोन रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहेत? R31 आणि R31 and R23. पण लिहिताना आपण कसं सिक्वेन्सने जाऊया, म्हणजे काय R23 into R31 R31 divided by addition of all all means what? R12 plus R23 plus R31. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? सर. म्हणजे तुम्हाला इम्पॉर्टंट काय लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे? व्हॉट यू कॅन रिमाइंड इन दिस इक्वेशन, विच इज टर्मिनल 1, विच इज टर्मिनल 2 अँड विच इज टर्मिनल 3. कळलंय का सगळ्यांना? कारण जर तुम्ही टर्मिनल व्यवस्थितरित्या लक्षात नाही ठेवले, देन युअर आन्सर विल बी 101% रॉंग. एव्हरीबडी गॉट इट? युअर आन्सर विल बी 101% रॉंग. म्हणजे आता बघा सगळ्यांनी इकडं, मी तुम्हाला त्याचं एक इक्विव्हॅलेंट सर्किट काढून दाखवतो कसा येणार आहे तो. जस्ट वेट फॉर मिनिट. म्हणजे हा जर मी काय कन्सिडर करतोय, डेल्टा, बरोबर आहे, 1 2 3, बरोबर आहे, 1 2 3. ह्याचा जर इक्विव्हॅलेंट स्टार कनेक्ट केला, R12 R23 आणि R31, ह्याचा जर इक्विव्हॅलेंट स्टार कनेक्ट केला तर कसा येणार आहे? ह्याच टर्मिनल पाशी. तर बघा, लाईक दिस वन. याची व्हॅल्यू किती आहे? R1. ची व्हॅल्यू किती आहे? R2. आणि याची व्हॅल्यू किती आहे? दॅट इज R3. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Whenever we are removing any delta resistance to any star resistance, how it will happen? जर तुम्ही हा R1 रेजिस्टन्स चुकून R2 च्या ठिकाणी लिहिला गेला तर तुमचं आन्सर काय येणार आहे? रॉंग येणार आहे. सगळ्यांना आलंय का लक्षात? एव्हरीबडी गॉट इट? जर तुमचं आन्सर चुकून हा R1 रेजिस्टन्स, म्हणजे तुम्ही फॉर्म्युला यूज केला R1 साठी आणि तो R1 लिहिला R2 च्या जागी, तर काही उपयोग नाही. तुमचा आन्सर काय होणार आहे? इट विल बिकम रॉंग. ओके, तुम्ही फॉर्म्युला लिहिला R3 साठी, ओके, आणि R3 चुकून तुम्ही R1 च्या जागी टाकला तर तुमचा आन्सर काय येणार आहे? इट विल बिकम रॉंग. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. ओके, सो जस्ट नाउ वी विल राईट डाऊन दिस फॉर्म्युली. ओके, सगळ्यांनी आता काय करा? नोटबुक ओपन करा. जस्ट ओपन युअर नोटबुक. सगळ्यांनी डेल्टा सर्किट ड्रॉ करून घ्या. पहिल्यांदा हेडिंग घ्या, डेल्टा टू स्टार ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून. हे डेल्टा सर्किट सगळ्यांनी ड्रॉ करून घ्या. दिस इज 1, दिस इज टर्मिनल 2 अँड दिस इज टर्मिनल 3. याची व्हॅल्यू आहे R12, याची व्हॅल्यू आहे R23, याची व्हॅल्यू आहे R31. ओके, त्याच्यानंतर स्टार सर्किट ड्रॉ करून घ्या. वन 2, हा टर्मिनल आहे 3. याची व्हॅल्यू आहे R1, याची आहे R2 आणि याची आहे R3. लिहिलं सगळ्यांनी? ड्रॉ करून घ्या. ह्याच्या खाली नाव द्या डेल्टा, डेल्टा, आणि इथं नाव द्या स्टार, इथं नाव द्या स्टार.
लिहिलं सगळ्यांनी, ड्रॉ केलं? एव्हरीबडी ड्रॉन इट. Yes, sir. त्याच्या Yes, खाली sir. फॉर्म्युला लिहून घ्या. पहिल्यांदा R1 चा फॉर्म्युला लिहा. R1 इज इक्वल टू R12 R12 into R31 R12 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31. Okay. Then लिहिलं सगळ्यांनी फॉर्म्युला R1 साठी. हा. नेक्स्ट पुढचा फॉर्म्युला लिहा R2 लिहा. R2 is equal to R12 and R23 and R23, sorry, multiplication R12 into R23 divided by R12 plus R23 plus R31 divided by R12 plus R23 plus R31. लिहिलं सगळ्यांनी? फॉर्म्युला राईट हँड साइडला आहेत फॉर्म्युले. देन R3 is equal to R23 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31 divided by R12 plus R23 plus R31. लिहिलं? फॉर्म्युले लिहिले का सगळ्यांनी? एव्हरीबडी रिटर्न डाउन दी फॉर्म्युली. आता यात लक्षात काय ठेवणार आहे तुम्ही? आपल्याला कन्वर्जन कशाचं करायचंय? व्हॉट वी हॅव टू कन्वर्ट? डेल्टा टू स्टार. बरोबर आहे? स्टार. म्हणजे स्टारचे रेजिस्टन्स कुठले आहेत? R1 R2 अँड R3. तर फॉर्म्युल्याच्या लेफ्ट हँड साइडला R1 R2 R3 असलं पाहिजे. चुकून R1 2 R2 3 जर लेफ्ट हँड साइडला गेलं तर लक्षात ठेवायचं तुम्ही कुठं तर फॉर्म्युले रॉंग यूज केलेले आहेत. म्हणजे सपोज आता तुमची ट्रॅडिशनल एक्झाम नाहीये त्यामुळे हे प्रूफ तर काय विचारणार नाहीत एक्झामला. आपल्याला काय लक्षात ठेवायचे? आपल्याला फक्त फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट? जस्ट वी हॅव टू रिमाइंड दी फॉर्म्युले. बट व्हॉट वी हॅव टू गो फॉर? लक्षात राहिलं पाहिजे आपल्याला काय करायचंय? डेल्टा टू स्टार. म्हणजे स्टार मधले कुठले रेजिस्टन्स प्रेझेंट आहेत? स्टार मध्ये R1 R2 R3. म्हणजे तुमचे फॉर्म्युले कुठले पाहिजेत? R1 चा फॉर्म्युला पाहिजे तुम्हाला, R2 चा पाहिजे आणि कशाचा पाहिजे? R3 चा. जर त्यांनी सांगितलं स्टार टू डेल्टा म्हणलं तर डेल्टा मध्ये कुठले रेजिस्टन्स प्रेझेंट आहेत? हा, R1 2 R2 3 and R3 1. म्हणजे तुमचं फॉर्म्युले कशाचे इक्वल टू पाहिजेत? R12 इक्वल टू फॉर्म्युला पाहिजे, त्याच्यानंतर R23 इक्वल टू फॉर्म्युला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर R31 इज इक्वल टू फॉर्म्युला पाहिजे. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? ऍट लिस्ट वेदर यू हॅव गॉट फॉर्म्युली. व्हॉट इज अवर फॉर्म्युले? फॉर्म्युले तर कळलेत का सगळ्यांना? Yes. कारण वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फॉर्म्युली. बिकॉज आपल्याला काय करायचंय? फॉर्म्युला रेफरन्स घ्यायचा आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. जस्ट वी हॅव टू सॉल्व्ह दी एक्झाम्पल. ओके, 3 फॉर्म्युले सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात ठेवा. R1 चा लक्षात ठेवा, R2 चा लक्षात ठेवा, R3 चा लक्षात ठेवा. काय आहे म्हणजे तुम्हाला सोपी एक ट्रिक सांगितलेली आहे. पहिला टर्मिनल जर पकडलं तर पहिल्या 2 ला कुठले रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहेत? डिवायडेड बाय ऍडिशन ऑफ ऑल. जर दुसरा रेजिस्टन्स R2, दुसऱ्या टर्मिनलला कुठले 2 रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहेत? डिवायडेड बाय ऍडिशन ऑफ ऑल. थर्ड टर्मिनल R3, तिसऱ्याला कोणते रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहेत? दॅट इज त्यांची मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय ऍडिशन ऑफ ऑल. कळलं का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. Okay, so just wait.
सगळ्यांनी व्यवस्थित लिहून घेतला आहे अशी अपेक्षा करतो मी व्यवस्थितरित्या. ओके, दिस इज द प्रूफ रिलेटेड टू दी डेल्टा टू स्टार ट्रान्सफॉर्मेशन. आता हे जे काय आपले प्रूफ आलेले आहेत, R1 जे आलेलं आहे, R2 आलेला आहे, R3 आलेला आहे, बरोबर आहे का? हे आपल्याला ज्यावेळेस उद्या आपण स्टार टू डेल्टा करणार आहोत त्यावेळेस हे आपल्याला काय लागणार आहे, रेफरन्स म्हणून लागणार आहे. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? ज्यावेळेस उद्या आपण स्टार टू डेल्टा शिकणार आहोत त्यावेळेस हे आपल्याला काय लागणार आहे, वी रिक्वायर दिस फॉर दी रेफरन्स. गॉट इट एव्हरीवन? ओके, Yes, sir. just a minute, I will take attendance. Everybody got this one? Yes. Okay.